സീമകളില്ലാത്ത സ്നേഹം പകരുമൊരു സംഗീതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സർവേശ്വരാ നിൻ സാമീപ്യലഹരി സർവം മറന്നിന്നു പാടുന്നു ഞാൻ. വൈരൂപ്യങ്ങളിൽ കൊത്തിയെടുത്തൊരു പണിതീരാത്ത ശില്പം ഞാൻ. വൈരൂപ്യങ്ങളിൽ കൊത്തിയെടുത്തൊരു പണിതീരാത്ത ശില്പം ഞാൻ. തിരുകരത്താൽ എന്നെ പണിയണമേ, തവ സാദൃശ്യം പകരണമേ. തിരുകരത്താൽ എന്നെ പണിയണമേ, തവ സാദൃശ്യം പകരണമേ. സർവേശ്വരാ നിൻ സാമീപ്യലഹരിയിൽ സർവം മറന്നിന്നു പാടുന്നു ഞാൻ. Thank you, Neetu. Neetu, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ടീച്ചർ പറഞ്ഞോ. Okay. So we are about to begin the program. നമ്മൾ program start ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So let's enter into the official welcome address. So good evening, one and all gathered here. His Grace Dr. Mar Apre Metropolitan, Speaker of the Day, Sir John Joffe, CF, Sister Dr. Jinsi Ototil, President of Women Youths Association, Church of the East, Mrs. Shinu Pavel, Convener of Student Education Program, and all dear committee members, and all dear aunties, and all my dear students. So before getting into the welcome address, ഈ welcome address തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് നാഷണൽ റീഡിംഗ് ഡേ ആണ്. സോ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നാഷണൽ റീഡിംഗ് ഡേയുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് what we are commemorating Sir P.N. Panikkar, the father of library movement, on this National Reading Day. So വായനാ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് വെൽക്കം അഡ്രസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ്. So after this standard 10, standard 12, these are the crucial points in life, because ഈ 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 12th കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് we took the decision which course or which path we have to select, and these are the life deciding factors. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ്. So getting the right guidance, right advice at this point is very, very important. And the student education program has taken a very good step in conducting a career orientation program for our students. And this is the right time to get this advice. So ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇത് ഏറ്റവും വിജിലന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിരിക്കുക, because it has to convey a lot to all the students who are completing their standard 10 and 12. So it's very, very crucial in your life. And ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് to inaugurate the session, we are blessed with the presence of His Grace Dr. Mar Apre Metropolitan. And on behalf of all gathered here, I accord a very most honored welcome to His Grace Dr. Mar Apre Metropolitan to inaugurate this career orientation program conducted by Student Education Department. So hearty welcome, His Grace. And the speaker of the day, I should say, and the speaker of the day, actually I should say that we are really blessed to have Sir John Joffe, and to introduce him, Sir ne introduce him cheyani welcome address lode. Actually, Sir is the principal of RSRV HSS Vellore. He is a well-known speaker and writer. His areas of expertise are history, literature, economics, culture and tradition, education, family welfare, personality development, career guidance, etc. And Sir John Joffe has written a lot of books, like Velurinte Innalagal, Arno's Padri, Videsha Missionary Marle Viplavakari,
Velurinte Kayyapum Kalpadu. And to speak about his educational qualification, like, we have to count on the educational qualification acquired by Sir John Joffe, and that itself is a great inspiration. Sarandi oru biodata alle profile vayichal thanne nammal bhayangarayittu inspired avum, bhayangarayittu motivated agum, to become, he is a person whom we can look up to. Namukku oru veliya role model aayittu. So we are actually, that's what I said in the beginning, we are actually blessed to have a great personality amidst us as a speaker of the day. And Sir has completed his post-graduation in economics, Malayalam, education. Then he has even taken MPhil in education and library science, and he has completed diploma in journalism also. And Sir has worked in different sectors of life. He has rendered responsibilities in different sectors of life. As you know, village revenue department, field worker in health department, leprosy health inspector, LD clerk in revenue department, village extension officer, UP school teacher Malappuram district, UP school teacher in Thrissur district, Calicut University assistant, high school teacher. Adana njan adyame parnathu sarinte oru profile vayichu kazhinjal thanne we get highly motivated to achieve excellence in life. So your profile load, it's very clear that we are going to have an excellent session over here. So on behalf of Women's Youth Association Church of the East, and especially the Student Education Program Committee, I render a hearty welcome to the speaker of the day, Sir John Joffe. Hearty welcome to this career orientation program, sir. Next, let me invite Sister Dr. Jinsi Ototil. Sister is the president of Central Women's Youth Association Church of the East. Sister is the principal of Chaldean College and the corporate manager of Chaldean Schools. So on behalf of all gathered here, let me welcome Sister to this career orientation program. And the convener of this program, is Student Education Program, and the convener, Mrs. Shinu Powell. Mrs. Shinu Powell, last year, she was the ex-secretary of Central Women's Youth Association. So on behalf of all gathered here, let me render welcome to Mrs. Shinu Powell also. I do take this opportunity to welcome all the previous secretaries of Women's Youth Association, all the aunties. Sherikum avarekkana ee kuttiyale mold cheyan ettavum koodutal means hard work cheynathu, giving career right guidance, correct time avare contact cheythu avarude karyangal anveshichu. So aunties, they play a very big role in molding them. So hearty welcome to all those aunties who are in charge of the students in this education program. And I do take this opportunity to invite all my dear committee members of Central Women's Youth Association and all my dear students. So once again, before winding up the welcome address avasanippikkunnadinu munbayittu thanne ellavarodum parayana, aadyam thottu avasanam vare be very vigilant, because this is going to be a great session for you all. You are going to have lot of information, edu course edu path engane edukkanam ennallathu. We are going to have a really insightful session. So once again, welcoming you all to this session. Thank you. അടുത്തതായിട്ട് ഈ കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് let me request His Grace Dr. Mar Apre Metropolitan. എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളട്ടെ. അറിയാത്തവർക്ക് എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. മൈക്കിന്റെ എംബ്ലം കാണാം, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അത് മ്യൂട്ടാവും. അസൈൻ ചെയ്ത ആൾക്കാര് മാത്രം ആ സമയത്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. സ്റ്റുഡന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ വിമൻസ് യൂത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക സഹായവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോത്സാഹനവും കൂടിവരവുകളിൽ കൂടെ, മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കൂടെ, പഠന പരിപാടികളിൽ കൂടെ, സന്ദർശനങ്ങളിൽ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനമായിട്ട് തീരും.
അവരുടെ ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പടിപടിയായി കയറുവാൻ, വർഷം തോറും കയറി വരുവാൻ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോത്സാഹനം കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടി വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ പഠനകാര്യങ്ങളിലുള്ള ഭാവിയിലുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനും ആലോചനകൾ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ്, ഉപദേശങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സഹായം ഇവയെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും വെറുതെ കുറച്ച് കാശ് 3 മാസം എത്തുമ്പോൾ ചെക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അത് കൂടി അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി സന്ദർശിച്ച് ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിമൻസ് യൂത്ത് അതൊരു പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ആൻറ്റിമാരെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സഹോദരിമാരെ ഇത് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം നൽകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ ഭാവിക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക്, ഭാവി സാധ്യതകൾക്ക്, അതുപോലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ്, ഏത് വിധത്തിലായ ജോലിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളായ ഭാവുകങ്ങൾ നേരുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്ലാനുകൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടെയും ശരിയായ വിധത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനമായി തീരുവാനും ഇടവരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, His Grace. May I take this opportunity to request John Joffe to take up the session? Sir. ലൈവ് ആണത്. May I take this opportunity to request Sir John Sir start the session? എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes sir, കേൾക്കാം. എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇല്ല. കാണുന്നില്ല അല്ലെ? ഇല്ല. കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay sir. Okay. Okay. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം സർ. അഭിവന്ദ്യ ബിഷപ്പ് മാർ എപ്രേം തിരുമേനി, സിസ്റ്റർ ടെൻസി, മറ്റ് കൽദായ സുറിയാനി സഭയുടെ പ്രവർത്തകരെ, യൂത്ത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരെ, ഈ പരിപാടി ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതുവഴി ഭാവിയിൽ ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച സഭയുടെ പ്രവർത്തകരും സംഘാടകരും അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കും. കഴിഞ്ഞ 25ഓളം വർഷമായി അധ്യാപക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതിനു മുമ്പ് 4-5 വർഷം വ്യത്യസ്ത ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച, ഏകദേശം 28 വർഷം ഔദ്യോഗികമായി ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അധ്യാപക മേഖലയിൽ UP ക്ലാസ്സിലും ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പോ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പലായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
എന്റെ ജീവിത അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുമായി ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കുട്ടികളെ, വളരെ സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, ദരിദ്ര കർഷകൻ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ശ്രമകരമായി പഠനം നടത്തി ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി ഒരു ജോലിയിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥവുമുണ്ട്, ലളിതമായ അർത്ഥവുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാക്ക്, കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചര്യ, തൊഴിൽ, ഉപജീവനം എന്നൊക്കെയാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു അർത്ഥം കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിതയാത്ര. അതിന്റെ വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു ജീവിതയാത്ര എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് കരിയറിന് ചേരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു യാത്രയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ നിരവധി കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേരിടും, അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ മാറണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ വുഡ്സ് ഓൺ എ സ്നോവി ഈവനിങ്. കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ കവി ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ചുറ്റുപാട് കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തുക. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കവിക്ക് അവിടെ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നി. കവി കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയ കവിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക. ആ ചിന്ത ഇതാണ്, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. കാനനം വളരെ സുന്ദരമാണ്, ചുറ്റുപാടുകളും വളരെ മനോഹരമാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു വാഗ്ദാനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ആ വാഗ്ദാനം? രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയാലും മരണം വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു വാചകമാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. കാനനം വളരെ മനോഹരമാണ്, കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ആ വാഗ്ദാനം? ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിയും വേറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, യാത്രക്കാരനെ ഏറ്റവും ആദ്യവും അവസാനവുമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, ചുമതല. ആ ചുമതല നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കുട്ടികൾ, എൻ്റെ ഈ വർത്തമാനം കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കും. ആ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാനും കാഴ്ചകൾ കാണാനും ഒക്കെയുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാഴ്ചകളിൽ അഭിരമിക്കാതെ ലക്ഷ്യത്തെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകുക, ഇനിയും മുഴുകുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നീ തന്റെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ബൈബിൾ
ഉദ്ധരണി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബൈബിൾ വചനം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പാരമ്പര്യമായി സ്വത്ത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനം, കർത്തവ്യബോധത്തിലൂന്നിയ കഠിനാധ്വാനം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും 10ാം ക്ലാസ്സിലും +2-ലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും, പഠിച്ചാൽ തലയിൽ കയറുന്നില്ല. ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ, എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓടിയത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പറയണം, എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സാക്ഷി ചോദിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഹൃദയം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം, ഐ ക്യാൻ, എനിക്ക് പറ്റും. ഞാൻ ആർക്കാണ് പറ്റുക? എനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുക. നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ എന്നറിയപ്പെട്ട ആളാണ്. സൈന്യത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് കോർപ്പറൽ പദവിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തന്റെ അധ്വാനവും സമർപ്പണവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി, യൂറോപ്പിന്റെ തന്നെ ചക്രവർത്തിയായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹം യുദ്ധരംഗത്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരോടി വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങോട്ട് പോവുക സാധ്യമല്ല. നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് സാധ്യമല്ലെന്നോ? അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലില്ല. ഒരു പക്ഷേ വിഡ്ഢികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നാണ് നെപ്പോളിയൻ പറയുന്നത്. സൈന്യാധിപന്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് പട്ടാളക്കാരെ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ്, നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല, അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം, അനുഭവം നോക്കുമ്പോൾ, നെപ്പോളിയന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമ്പോൾ, 1815 അദ്ദേഹം വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 1821 സൻഹദാന ദ്വീപിൽ വെച്ച് തടവുകാരനായി അദ്ദേഹം മരിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നതിന് പകരം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പറയാം, സംതിങ് ഈസ് പോസിബിൾ. ചിലതുകൾ സാധ്യമാണ്, അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്നതിന് പകരം ചിലതുകൾ സാധ്യമാണ്. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, ആ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിലതുകൾ നേടാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും സാധ്യമാവും. 1815 വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ പത്രപ്രവർത്തകർ നെപ്പോളിയനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അങ്ങയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം? നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞു, നോട്ട് ദി എബിലിറ്റി ബട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവസരമാണ് പ്രധാനം, കഴിവല്ല, അവസരം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അവസരങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. തിരയും കാറ്റും ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പലപ്പോഴും ജീവിത വിജയം നേടണം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പലരും പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ജീവിത വിജയം? എന്താ ഈ ജീവിത വിജയം? കുറെ കാശ് സമ്പാദിക്കലാണോ ജീവിത വിജയം? കുറെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കലാണോ ജീവിത വിജയം? കുറെ ഡിഗ്രികൾ എടുക്കലാണോ ജീവിത വിജയം? ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തി നമ്മളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു വെച്ച നിരവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളും വിവിധങ്ങളുമായ കഴിവുകളുണ്ട്. ആ കഴിവുകളെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ്
നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക, നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അത് തന്നെയാണ് ജീവിത വിജയം. അതിലൂടെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ത്രിമുഖമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിത വിജയം നേടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവിത വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി ഉപജീവനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം. ഉപജീവനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തൊഴിലെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. ആ തൊഴിൽ നമുക്ക് ആഹ്ലാദം തരുന്നതായിരിക്കണം എന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കാണുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ഉമ്മറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തെ നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തിയ റോസാപ്പൂ നിൽക്കുന്നു. റോസാപ്പൂവിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ റോസാപ്പൂവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്നാൽ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ റോസാപ്പൂ കാണാതെ അതിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന തണ്ടിലെ മുള്ളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന, മുള്ളിനെ കാണുന്ന ആളുകൾ, അത് നെഗറ്റീവ് കാഴ്ചയാണ്. ഒരേ സാധനത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളതും നിൽക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവിനെ കാണാതെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളും സമൂഹത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പോകാതെ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നേടും എന്ന ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. A thing of beauty is joy forever എന്ന് ജോൺ കീറ്റ്സ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയുള്ള ഒരു സാധനം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് സന്തോഷം തരും എന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠന പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്, സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുക എങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ +2 സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയവർ കേമന്മാരും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കിട്ടിയ ആളുകൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്റെ അപകർഷതാബോധം, അവരെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണ് ചേർന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു അപകർഷതയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാനിവിടെ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത്. 6 കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക്, കോഴ്സിലേക്ക്, പഠന പദ്ധതിയിലേക്ക് പോകുവാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്? എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം? നമ്മൾ ഒരു 3 or 4 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി വിമാനം പറത്തുന്നതിനെ പറ്റി സ്വപ്നം കാണും. പക്ഷെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പൈലറ്റ് ആവണ്ട, വേറൊന്നായാൽ മതി എന്ന കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം മാറിപ്പോകും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റി 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 നമ്മൾ പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് കാണുന്നു? എപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? SSLC കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതിയവരും 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? പ്രസന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ ആ പിതാവിന്റെയോ മാതാവിന്റെയോ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്നുള്ളതല്ല പരിശോധിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ, ആരാണ് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്? കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. എന്റെ ഈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനം കേൾക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കൾ കൂടിയിരുന്നാകണമെന്ന് ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ടിൻസി സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ എന്തിനു കൊള്ളാം എന്നതാണ്. നമ്മളെ എന്തിനും കൊള്ളും എന്നോ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നോ അല്ല നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചിലതിന് കൊള്ളും, ചിലതിന് കൊള്ളില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഏതാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനടുത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ച് നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിന് പോയി BSc നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ പോയ 2 ലക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും. പക്ഷേ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി +2 സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാനുള്ള ശേഷി
നമുക്കുണ്ടോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടും. നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ശേഷി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. പഴയ കാലത്ത് അധ്യാപകരൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക, അത് ഓർത്ത് പറയാം, അതാണ് ബുദ്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ബുദ്ധിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി കേരളത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സ്വീകരണമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പഠന പദ്ധതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സിദ്ധാന്തം? ഓടാൻ കഴിയുന്നതും ഒരു ബുദ്ധിയാണ്, ചാടാൻ കഴിയുന്നതും ബുദ്ധിയാണ്, പാടാൻ കഴിയുന്നതും ബുദ്ധിയാണ്, നല്ലതുപോലെ സിമെന്റ് പടിയുന്നതും നല്ലതാണ്, ഒരു തെങ്ങിന്റെ കടമാന്തി വൃത്തിയായി വാങ്ങുന്നതും ബുദ്ധി തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാലം മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ നമുക്ക് മണ്ടയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കഴിവ് കേടായിട്ട് നമ്മൾ കരുതാതെ നമ്മളുടെ സ്വാധീന മേഖല എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല? നമ്മുടെ ശേഷി എന്ത്, നമ്മുടെ ശേമുഷി എന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വളരെ മികവില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അയാൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്ഷനുള്ള 4 വിഷയങ്ങൾ മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ 9 തരം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. അതില് മിക്കവാറും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ 9 എണ്ണത്തിൽ മിക്കവാറും എണ്ണത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, പരിതാപകരമാണെങ്കിൽ ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ഗതി തന്നെ മാറിപ്പോയേക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറിയാൽ നമ്മുടെ കഴിവ് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്ത വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രേയസ്സാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പലപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ഹരിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ അമിതമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം വന്ന് അത്തരം കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വിമിഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലെ സമ്മർദ്ദം പിന്നാലെ വന്ന് അവസാനം മെന്റൽ ഡിസോർഡർ വരുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ തരത്തിൽ ഭ്രാന്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക്, നമ്മുടെ സമനില തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പലപ്പോഴും എന്നല്ല എല്ലാ വർഷവും 5-6 കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമായി ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പറമ്പ് കളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തെങ്ങിന്റെയോ കവുങ്ങിന്റെയോ കട വാങ്ങാൻ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. വേലായുധേട്ടൻ പറമ്പ് കളയ്ക്കുന്ന ആളാണ്, ഔസേപ്പേട്ടനും കളയ്ക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഔസേപ്പേട്ടനെ വിളിക്കാം എന്ന് വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഔസേപ്പേട്ടൻ വേണ്ട, വേലായുധേട്ടൻ മതി. കാരണം ഔസേപ്പേട്ടൻ കളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര കളക്കില്ല, വകതിരിവ് കുറവാണ്, ആദ്യം തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഒപ്പിക്കും, അയാൾ വേണ്ട, നമുക്ക് വേലായുധേട്ടൻ മതി എന്ന് പറയും. ഒരു ആശേരി, അറുമുഖനാശേരി വേണോ, കൃഷ്ണകുട്ടിയാശേരി വേണോ, കൃഷ്ണകുട്ടിയാശേരി വേണ്ട, അറുമുഖനാശേരി മതി, അയാളാണ് നന്നായി എഫിഷ്യന്റായി ജോലി ചെയ്യുക, ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും വീട്ടുകാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ പണിയിൽ മികവുള്ള ആൾക്ക് പണിയുള്ള ഒരു കാലമാണ് ലോകം. ഈ എത്ര കാലത്തോളം നിലനിൽക്കുമോ അത്രയും കാലവും ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് എന്നതല്ല, അതിലെ മികവാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് മികച്ച ആളായി, മികവ് പുലർത്തുന്ന ആളായി നമ്മൾ മാറണം. അതിനുള്ള ഇടം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എന്റെ ആഗ്രഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവണം എന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? എന്താണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആവണ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഈ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട പകരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൂടെ? ഓച്ചേരി രാമൻ മകൻ നാരായൺ ഉഴവൂർ പഞ്ചായത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന നാരായൺ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 യോഗ്യതകൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള യോഗ്യതകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കുക എന്ന്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റാണ്, ചിന്തയിൽ വരുന്ന ഒരു ട്വിസ്റ്റാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പാഞ്ഞു പോകാതെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് മറ്റു വല്ലതും തേടി പോകണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്തിനു കൊള്ളാം, നമ്മൾ എന്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 കൊല്ലം പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ, സ്പോർട്സ് സയൻസിൽ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടോ, ഫിസിക്സിൽ കഴിവുണ്ടോ, ബയോളജിയിൽ കഴിവുണ്ടോ, മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കഴിവുണ്ടോ, IT-യിൽ കഴിവുണ്ടോ, ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ കഴിവുണ്ടോ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം മേഖലകൾ കിടക്കുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രകാരനായിട്ടുള്ള MF ഹുസൈൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്കല്ലേ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ളത്. ലോക പ്രശസ്തനായ പിക്കാസോ ചിത്രകലാ മേഖലയിൽ എത്രയോ വെന്നിക്കൊടി പാലിച്ച വിശ്വ ചിത്രകാരനായിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആളായാലോ, മ്യൂസീഷ്യൻ ആയാലോ, ഡാൻസർ ആയാലോ, ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തിമുദ്ര പതിക്കുകയും ആനന്ദം ലഭിക്കുകയും പണം സമ്പാദിക്കുകയും നല്ല തൊഴിലായി അംഗീകരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ഈ മറ്റേ ഭീമ് പറയുന്നതിന്റെയും കോഴ്സുകളിലേക്ക്, സമൂഹത്തിലേക്ക് പോയി തോറ്റു തുന്നമ്പാടി നാറി കുളിച്ച് അപകർഷതയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിത നാശമോശമാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളെ എന്തിനു കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ അപ്പനും അമ്മയും 2 കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ 3 കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ 1 കുട്ടിയുമായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പന് വയ്യ, പ്രാരാബ്ധത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി വേണം വീട്ടിൽ, എങ്കിലേ വരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 കൊല്ലം പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സിന് പഠിക്കാൻ പോകരുത്. പകരം ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. പെട്ടെന്ന് വരുമാനം വേണോ, പെട്ടെന്ന് ജോലി വേണോ, എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കോഴ്സുകൾ, ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കോഴ്സുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നാലാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തികം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു 10 വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ കോഴ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ 5 ലക്ഷവും 10 ലക്ഷവും ചെലവ് വരുന്ന കോഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. പുലി നേരം വിളിച്ചാകുമ്പോ എഴുന്നേറ്റു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു മാൻ പോകുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പൊ മാനെ പിടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് മാന്റെ പിന്നാലെ, അപ്പൊ മാനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല, മാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് കുറുക്കൻ വരുന്നത് കണ്ടത്, കുറുക്കന്റെ പിന്നാലെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ കുറുക്കനെ പിടി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് നേരെ ഒരു മുയല് വരുന്നത് കണ്ടു. എന്നാ മുയലിനെ പിടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നാലെ വെച്ച് മുയൽ ഓടി ഒരു പൊത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചു. മുയലിന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രം പുറത്ത് കാണും. പരാജയപ്പെട്ട പുലി അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു. ഇളിപ്പനായ പുലി മുയലിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തായാലും നിന്നെ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ നിന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നീ എന്താണ് വിജയിച്ചത്, ഞാൻ എന്താ പരാജയപ്പെട്ടത്, നിന്നേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തിമാനായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ പരാജയപ്പെടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മുയൽ ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓടിയത്? പുലി പറഞ്ഞു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ മാനിനെ പിടിക്കാൻ ഓടി, മാനിനെ കിട്ടിയില്ല, നിന്റെ മുന്നിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട്, എന്നാ കുറുക്കനെ പിടിക്കാം. കുറുക്കനെ കിട്ടിയില്ല, നിന്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ചോയ്സ് ഉണ്ട്, മുയലിനെ പിടിക്കാം. എന്നെ കിട്ടിയില്ല, നിന്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ചോയ്സ് ഉണ്ട്, വേറൊരു മൃഗത്തെ പിടിക്കാം. നിന്റെ മുന്നിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ബദലുണ്ട് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ എന്തിനാ ഓടിയ? പുലി മേടിച്ചു വന്നു. മുയൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ, ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ, ജീവന് മുന്നിൽ ബദലുകളില്ല, ഓപ്ഷനുകളില്ല, ചോയ്സ് ഇല്ല. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് നീ പരാജയപ്പെട്ടു. നിന്റെ മുന്നിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി പൊറോട്ട വേണോ, പൊറോട്ട ചോദിച്ചു, ഇല്ല പൊറോട്ട ഇല്ല. സപ്ലയർ പറഞ്ഞു, എന്നാ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോ, ചപ്പാത്തി ഇല്ല. വേറൊരു പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ വട എടുക്കൂ. വട. ഹോട്ടലിൽ കയറിയ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട്, പുലിയുടെ മുന്നിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട്.
മുയലിന്റെ മുന്നിൽ ചോയ്സ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ്. ജീവിത വിജയം നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് നാലാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കോഴ്സിന് എത്രമാത്രം ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചു, പല പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടെലിവിഷനിലൊക്കെ വരും. ആ കോഴ്സ് പഠിക്കൂ, ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കൂ. ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ജോലി സാധ്യതയുണ്ടോ? ചില ആളുകൾ കേരളത്തിലെ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പുഴയ്ക്കല് കാറ് കമ്പനിയിൽ സെയിൽസിൽ നിൽക്കുക. ബിടെക്കുകാരൻ 3000 മുതൽ 10000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും. സെയിൽസ് കൂടുതൽ പിടിച്ചാൽ എല്ലാം മെച്ചമാവും. 4-5 വർഷം ബിടെക് പഠിച്ച് 4-5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ കാലഹരണപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ, അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആറാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് അംഗീകാരമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക്, പണക്കാരായിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് MBBS പഠിക്കും, അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. എൻട്രൻസ് എഴുതി പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പണമുണ്ട്, നേരെ ചൈനയിലേക്ക് പോയി, ഉക്രൈനിലേക്ക് പോയി, മറ്റേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അവിടെ 50 ലക്ഷം കൊടുത്തപ്പോ സീറ്റ് കിട്ടി. തക്കട തരികളിൽ MBBS പാസ്സായി വന്നു. കേരളത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രത്യേക പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചിട്ട് വരൂ. പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് വാലിഡ് ആണോ, അംഗീകാരമുള്ളതാണോ, റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ, ആ സ്ഥാപനത്തിന് അംഗീകാരമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടുവേണം നമ്മളൊരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. ഇനി തെറ്റായത് തിരഞ്ഞെടുത്താലുള്ള കുഴപ്പമെന്താണ്? ഈ ലോകത്ത് തെറ്റായത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൊഴിൽ കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് നടക്കും. ലോകത്ത് മനുഷ്യന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിരുചികളുണ്ട്. ലോകത്ത് ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലുകളുണ്ടല്ലോ. അതെന്താ കാരണം? മനുഷ്യർ പലവിധമാണ്, ആവശ്യങ്ങൾ പലവിധമാണ്, ആളുകൾക്ക് കഴിവുകൾ പലവിധമാണ്, അഭിരുചികൾ പലവിധമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതാവണം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇന്നതാവണം എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ടേസ്റ്റ്, താല്പര്യങ്ങൾ, അഭിരുചി, അഭിലാഷങ്ങൾ, കഴിവ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശോധിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് അതിൽ നമുക്ക് മികവ് കാണിക്കാൻ പറ്റുക. ഇതാണ് ആമുഖമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ചില കോഴ്സുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു 10-20 കോഴ്സുകളെ പറ്റി ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറേയേറെ കോഴ്സുകളെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. എല്ലാ കോഴ്സുകളെ പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നേരം വലിയൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ് പറയാം. അപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 4-5 കോഴ്സുകൾ ഞാൻ പറയാം. അതാണ് ഒന്ന്, ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ധാരാളം വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. സീറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് 90% ആളുകൾക്കും സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. 3 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. 2 വർഷം കൊണ്ടാണ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത്. 3 ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഒന്ന് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കോമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. 9 തരത്തിലുള്ള സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, 9 തരം. 4 തരത്തിലുള്ള കോമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, 32 തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വരും. 24-ാം തീയതി വാല്യുവേഷൻ കഴിയും SSLCയുടെ. ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ റിസൾട്ട് വരാൻ സാധ്യത. നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശേഷി പരിശോധിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവിയിൽ ഏത് മേഖലയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൂടി കണക്കൂട്ടി വേണം +2ന്റെ കോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചാൽ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നോക്കലല്ല, അവനവന്റെ ശേഷി എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കൂട്ടിയാൽ കൂടാത്ത പരിപാടിക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം. 2ാമത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 400 സ്കൂളിലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തില് പരിഷ്കരിച്ചു.
പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ചു, വിഷയങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 4 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 46 തരം കോഴ്സുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 46 തരം കോഴ്സും എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്കൂളിൽ പരമാവധി 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 കോഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ VHS പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപൂർവം വിദ്യാലയങ്ങൾ മാത്രമാണ് 5ഉം 6ഉം കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ VHSE നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഏത് കോഴ്സാണ് 46 കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പഠനിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകാൻ. VHSE പഠിച്ചാൽ 2 മെച്ചാണ്. ഒന്ന്, +2 പഠിക്കുന്ന പോലെ, ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കുന്ന പോലെ ഉപരിപഠന കോഴ്സിന് പോകാനും പറ്റും. കൂടാതെ നേരിട്ട് തൊഴിൽ എടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് VHSE കോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ SSLC കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനമായ 2 കോഴ്സുകൾ ഈ പറയുന്ന VHSEയും ഹയർ സെക്കൻഡറിയും. പിന്നെ 2 കോഴ്സുകൾ കൂടി SLC കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പോകാം, ITI, പോളിടെക്നിക്. പക്ഷേ SLCയെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷത്തെ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ITI കോഴ്സിനും ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനും പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ അടിയുറച്ചൂടെ പറയാം. അപ്പൊ SLC അല്ലേ വേണ്ടു, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ +2 കഴിയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പഠന പദ്ധതി പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷി, നമ്മളൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശേഷി കൂടും, നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം, അനുഭവം. മറ്റുള്ള അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പോൾ ITI കോഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്, ഏറ്റവും തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള 2 കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് ITI. എന്താണ് ITIയുടെ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത? ITI കോഴ്സ് വെറും 2 വർഷമേ പഠിക്കുള്ളൂ. 14-നും 25 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കോഴ്സിന് പഠിക്കാം. കേരളത്തിൽ 2 തരം ITIകൾ. ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലെ ITIകൾ, 2 സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ITIകളാണ്. ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂര് ITI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേശമംഗലത്ത് ഒരു ITI പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ചാലക്കുടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, മാളയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു 10-12 ITIകളാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ITIകൾ 2 വർഷമാണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സാണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ധാരാളം ITIകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 5ഉം 10ഉം ITIകൾ. നടത്തറ സെന്റ് മേരീസ് തൊഴിലഭ്യസന പീഠം, OK ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വിക്ടറി മുതലുള്ള ടെക്വിൻ പോലുള്ള ഒരു 10ഓളം ITIകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണുത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഒന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നാണെങ്കിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഒരു 50,000 മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ പഠന ചെലവ്. ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലാണെങ്കിൽ വെറും 5,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ ഈ കോഴ്സ് 2 വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോവുക. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ? 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കിനാണ് സെലക്ഷൻ. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിനും സയൻസിനും ഇംഗ്ലീഷിനും ഒക്കെ കിട്ടിയ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ITIകൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടുക. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പണം കൊടുത്താൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ 26 തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അവിടെ പഠിക്കും. സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ, മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ, പ്ലംബർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ തുടങ്ങി 26 തരം കോഴ്സുകളാണ്, മോട്ടോർ മെക്കാനിക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ 100% ജോലി കിട്ടും എന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ SSLCക്കും +2വിനും ഹൈ ഇന്റലിജന്റ് ആയി 100-ൽ 100 മാർക്കും വാങ്ങിയ ആളുകളാണ് BAയും BCOMും BSCയും MAയും MSCയും MCOMുമായി ഉപരിപഠനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മറ്റേ ആളുകൾ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കേണ്ട എന്നാണോ മാഷ് പറയുന്നത്? അല്ല. മറ്റേ ആളുകൾ ITI പഠിച്ച് പോളി പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപരിപഠനം പോസ്റ്റലായി, കറസ്പോണ്ടൻസായി, ഓൺലൈനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയി പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ
ഡിഗ്രി പഠിക്കാനുള്ള നിരവധി സാധ്യതകൾ വന്ന ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കുറഞ്ഞ മികവ് പുലർത്തി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും VHSCയിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിഗ്രിയുടെ പിന്നാലെ പായുന്നത്? ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ITI പോളിയും പഠിക്കുകയല്ലേ നല്ലത്? ഇനി പോളിടെക്നിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമയാണ് അവിടെ കൊടുത്തത്. 3 വർഷം 6 സെമസ്റ്ററായി. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ITIയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകളുടെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുന്തിയ കോഴ്സ് മാത്രമാണ് പോളിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ വ്യത്യാസം? അവിടെ തിയറി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കും. ITIയിൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പോളിയിൽ പ്രാക്ടിക്കലിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്, തിയറിക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 3 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഡിപ്ലോമ കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 3 വർഷം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് 1 വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് കൂടി ഈ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ജോലി സാധ്യത വളരെ അധികമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ. പോളി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് പോലും ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ഇയർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് സെലക്ഷൻ നടത്തി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ, ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ, ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഡൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി, ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന് പറ്റുന്ന രീതി. മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് JDC എന്ന് പറയുന്നത്, ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോപ്പറേഷൻ. SSLC ആണ് യോഗ്യത. 10 മാസം കൊണ്ട് കോഴ്സ് കഴിയും. തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോട് ജോസഫ് പുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് സഹകരണ മേഖലയിലുള്ള ഈ കോളേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ 50% ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുക. സാധാരണ ബാങ്കുകളിൽ ക്ലർക്കായിട്ടുള്ള ജോലിയിലേക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിഗണിച്ചത് JDC ഡിപ്ലോമ. മറ്റൊന്ന് ചിത്രകല പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം. ചിത്രകല പഠിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് KGCE എന്ന് പറയുന്ന 2 വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, കേരള ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന KGCE കോഴ്സുകളുണ്ട്. എന്നാൽ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രകല പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ BFA, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് തൃശ്ശൂർ ഫൈനാൻസ് കോളേജില്, മാവേലിക്കര ഫൈനാൻസ് കോളേജില്, കാലടി ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്, മാവേലിക്കര ഫൈനാൻസ് കോളേജില്, തൃപ്പൂണിത്തറ ഫൈനാൻസ് കോളേജില് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് BFA ബിരുദം. +2 ശേഷം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതി, ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സെലക്ഷൻ നടത്തി ചിത്രകലാ പഠനത്തില്, ശില്പകലാ പഠനത്തില്, പരസ്യകലാ പഠനത്തില് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പരിപാടി നിലനിൽക്കുന്നു. മറ്റൊന്നാണ് നമ്മള് കോമേഴ്സ്യൽ കോഴ്സുകൾ. പ്രത്യേകിച്ചും കോമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പരിശീലനം തന്നുകൊണ്ട്, ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പരിശീലനം തന്നുകൊണ്ട്, ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പരിശീലനം തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ അതിന്റെ PA ആയി പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കും. മറ്റൊന്നാണ് അധ്യാപക മേഖല. +2 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധ്യാപക മേഖല തുറന്നു കിട്ടും. 2 വർഷത്തെ DED കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പണ്ട് അതിന്റെ പേര് TTC എന്നാണ്. അങ്ങനെ DED കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന യോഗ്യതയായി സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലും അധ്യാപകരായി പോകാം. ഇനി +2 കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം, BAക്ക് ശേഷം, BComന് ശേഷം, BSCക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ BEd കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾ BSc കഴിഞ്ഞ് MSc കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, BCom കഴിഞ്ഞ് MComനും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ BA കഴിഞ്ഞ് MA കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ BEd പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരായിട്ട് ജോലി കിട്ടും. അല്ല, നിങ്ങൾ നെറ്റ്, നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, നെറ്റ് എഴുതി UGC പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത. ഇനി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ടീച്ചറാവാൻ കൂടിയുണ്ട്. വലിയ മുതൽ മുടക്കിന് ശേഷിയില്ല എങ്കിൽ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ്, നഴ്സറി ടീച്ചർ ആവാനുള്ള കോഴ്സ് കേരളത്തില് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശേഷിയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ TTC, അതായത് ഇപ്പോ DEd, സ്പെഷ്യൽ DEd എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത്താണിയിലെ പോപ്പ് ഹോൾ, മേഴ്സി ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ DEd, സ്പെഷ്യൽ DEd എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ്, ഈ ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകനാവണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അധ്യാപക മേഖല തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്.
മറ്റൊരു മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം, ഈ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിന്റെ മേഖല കേരള സർക്കാരിന്റെ തന്നെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് കിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥാപനം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കോഴ്സുകളുണ്ട്. എയർ ടിക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെന്റ്, ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, ടൂറിസം ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും 3 മാസം 6 മാസം ഒക്കെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പല കോളേജുകളിലും BA ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം, MA ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. മറ്റൊന്നാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, പത്രപ്രവർത്തകരാവാൻ, അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാവാൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ TV, ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാവാൻ. അപ്പോൾ മറ്റേ +2 കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് BA മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കീഴിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കും. ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലും BA അല്ലെങ്കിൽ BSc അല്ലെങ്കിൽ BCom കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി മാസ്റ്റർ ബിരുദം, PG ബിരുദം, MCJ മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നടത്തുന്നു. ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ജേർണലിസം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏത് ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്കും PG ജേർണലിസം പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ. മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലത്താണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രം 10-100 ചാനലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1000-ഓളം 2000-ഓളം ചാനലുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ മാധ്യമ മേഖലയിൽ വളർന്നു വരുന്നു. മറ്റൊന്നാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഹോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഡിഗ്രി PG കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. +2 ആണ് അതിന്റെ യോഗ്യത. മറ്റൊന്നാണ് സിനിമാ മേഖല. അപ്പൊ സിനിമാ സംവിധാനം, അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഛായാഗ്രഹണം, അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ്, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ്, ഇതുപോലുള്ള ആർട്ട് എഡിറ്റിംഗ്, ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ, അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് പോലുള്ള സിനിമയുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖല പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ MGR-ന്റെ പേരിലുള്ള ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ചെന്നൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സത്യജിത് റായ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ മുംബൈയില് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും പൂനെയിലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തൃശ്ശൂർ അടക്കമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിലെ MA സിനിമ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സ് നടത്തുന്ന കോളേജുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ BSc കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് BSc കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചാലക്കുടി നിർമ്മല കോളേജ്, അതുപോലെ രാജഗിരി കോളേജ്, കളമശ്ശേരി, ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട്. കൂടാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ഫീസ് ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് ടൈലറിംഗ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് മേക്കിംഗ് PGMT എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലയിലും ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും തൃശ്ശൂർ ടൗണിലും കടപ്പുറത്തും കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഫീസ് നിരക്കിലാണ് 2 വർഷത്തെ ടൈലറിംഗ് ആൻഡ് എംബ്രോയിഡറി കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു. മറ്റൊന്ന് നാടകം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ തന്നെ അരനാട്ടുകരയിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ BTA ബിരുദം, ബാച്ചലർ ഓഫ് തിയേറ്റർ ആർട്സ് ബിരുദം. ഇനി സംഗീതം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് +2 കഴിഞ്ഞാൽ BA മ്യൂസിക് നമ്മുടെ കാലടി ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്. RLV കോളേജ് തൃപ്പൂണിത്തറയിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമൻസ് കോളേജിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജിലുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലുണ്ട്. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് BA മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, MA മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ BA മ്യൂസിക്കും MA മ്യൂസിക്കും FM മ്യൂസിക്കും PhD മ്യൂസിക്കും വരെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സൈക്കോളജി പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സൈക്കോളജി, BA സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ BSc സൈക്കോളജി, ചില കോളേജുകൾ BA സൈക്കോളജി നടത്തുന്നുണ്ട്, ചില കോളേജുകൾ BSc സൈക്കോളജി നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് MSc സൈക്കോളജിയോ MA സൈക്കോളജിയോ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഫീസ് വാങ്ങി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്കൂളുകളിലെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാവിയിൽ സ്ഥിരം നിയമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് IATA കോഴ്സുകൾ, IATA ഇന്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷന്റെ കോഴ്സുകൾ, എയർപോർട്ട്, എയർലൈൻ, ട്രാവൽ ഏജൻസി മേഖലയിലെ പരിശീലനം കൊടുത്തുള്ള കോഴ്സുകൾ. പാസഞ്ചർ വിഭാഗത്തിലും കാർഗോ വിഭാഗത്തിലും ജോലി കിട്ടാവുന്ന പലതരം കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ PT മാഷാവുക, കായിക അധ്യാപകനാവാൻ വേണ്ടി
+2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് CPT എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. കൂടാതെ BP എന്ന് പറയുന്ന ബാച്ചലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഡിഗ്രി തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പല കോളേജുകളിലും ഈ കോഴ്സ് BP അതിന്റെ PG MP കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മൾട്ടിമീഡിയ അനിമേഷൻ പോലുള്ള ഫിലിം ഡിസൈൻ പോലുള്ള കാര്യത്തിൽ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം വിഷയങ്ങളിലെ അനിമേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീഡിയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, നൃത്തം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ BA ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. RLB ഇപ്പൊ കലാമണ്ഡലം, ഇപ്പോ സത്യഭാമ കലാമണ്ഡലം, ക്ഷേമാവതി കലാമണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് കലാമണ്ഡലം എന്നതിന്റെ ഒരു പേര് ബഹുമതി പേരായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം. IAS കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ RLV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം. RLV കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ കലാഭവൻ മണിയുടെ അനുജൻ, നിങ്ങൾ സിനിമ പല വിവാദങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാമകൃഷ്ണനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടു, RLV രാമകൃഷ്ണൻ. അയാള് ഭരതനാട്യത്തില് BAയും MAയും PhDയും കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. RLV അവരും ഇതുപോലെ കലാമണ്ഡലം പോലെ അവരുടെ പേരിലൊപ്പം RLV, അതാണ് RLV രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ അവിടെ BA ഡാൻസ്, MA ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. കാലടി ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് BA MA ഡാൻസ്, PhD വരെ അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. കലാമണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കല, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കല, അപ്പൊ ചെണ്ട, മദ്ദളം, മൃദംഗം, ഇതിൽ BA പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് RLV കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെണ്ടയിലും മദ്ദളത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ BAയും MAയും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം, ഓട്ടം തുള്ളല്, കഥകളി, ചുറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഡിഗ്രി BA കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയത്തിലെ കഥകളി കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് LLB, വക്കീലാവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് +2 കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് 5 വർഷത്തെ LLB ഉണ്ട്, 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് 3 വർഷത്തെ LLB. ഈ LLB പഠിച്ച് വക്കീലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 സാധ്യതയാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേസ് വാദിച്ച് ഫീസ് വാങ്ങി ജീവിക്കാം. മറ്റൊന്ന്, LLB കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി PSC പരീക്ഷ എഴുതി മുനിസിപ്പായിട്ടും മജിസ്ട്രേറ്റായിട്ടും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട്, ഏറ്റവും അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ജഡ്ജായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് LLB കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നിരവധി സാധ്യതയുണ്ട്. LLB കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് 2 വർഷം LLM എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ ബിരുദവും MPhilഉം PhDയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട്. മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് CA എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് +2 കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ശക്തനമ്പുരാൻ നഗറിലെ അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ICAI ഭവൻ ശക്തനമ്പുരാൻ നഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 3 ഘട്ടമായിട്ടാണ് CA പാസ്സാവുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ CPT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം IPCC എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസ് കോഴ്സ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഫൈനൽ ഘട്ടം. അപ്പോ ഏത് കുട്ടികൾക്കും +2 കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് CPT പ്രവേശിക്കാം, പരീക്ഷ എഴുതി അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ 60% കൂടി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ BSc BCom BA കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് 2ാം ലെവലിലേക്ക് IPCC ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഫൈനൽ ഘട്ടം. ഇത് 3ഉം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേപ്പറുകൾ എഴുതി ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ CA ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IASന് തുല്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ. തൃശ്ശൂർ അരുണാട്ടുകരയിലെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഓപ്പറേഷൻ, ഫുഡ് ആൻഡ് ബീവറേജ് സർവീസ്, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ബേക്കറി ആൻഡ് കൺഫെക്ഷണറി, ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ. വെറും +2 കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് 2 വർഷത്തെ ഈ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായി തൊഴിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 6ഓളം കോഴ്സുകൾ ഈ അരുണാട്ടുകരയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോമേഴ്സ്, +2 കോമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ CMA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ഇതിനും CA പോലെ തന്നെ 3 ഘട്ടമാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലും തൃശ്ശൂർ കോട്ടപ്പുറത്ത് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന +2 കോമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് കമ്പനി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കോഴ്സിന് ചേരാം.
അതിന് 3 ഘട്ടം ഉണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം, പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം. ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് CS പാസ്സായ ഒരാളെ പേരിന്റെ ഒപ്പം ACS അസോസിയേറ്റ് ഫെല്ലോ ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ACS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിരുദം പേരിന്റെ ഒപ്പം ചേർക്കാൻ അവർക്ക്. പിന്നെ മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് MBA, മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദം. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എൻട്രൻസിലൂടെ മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദമായിട്ടുള്ള MBAയിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് BSc കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ വളരെ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് BSc കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ CA പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് DCBM എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ്, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ കോമേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെ സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് MBBS, DAMS, BHMS, സിദ്ധ, യുനാനി പോലുള്ള മേഖലയിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കൊല്ലത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലെ കീം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ മേഖലയിലും ഈ കീമിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിട്ട് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നിയമനം കിട്ടുന്നത്. ബിടെക് പരീക്ഷ നമുക്ക് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സയൻസ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബിടെക്കിന് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന കീം പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ സയൻസ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പോകാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ് ISER എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയില്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. അതില് എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് സെലക്ഷൻ. എൻട്രൻസ് പാസ്സായി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ BSMS, അതായത് ഡിഗ്രി PG കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് ഭക്ഷണം താമസം അടക്കം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോച്ചിങ് തരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെ സയൻസ് പഠിച്ച ആളുകളുടെ സാധ്യത, അങ്ങനെ കോമേഴ്സ് പഠിച്ച ആളുകളുടെ സാധ്യത. അത് ഫാർമസി, സയൻസ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഫാർമസി കോഴ്സ്, BPharm കോഴ്സ് ഉണ്ട്. +2 സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് 4 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് BPharm ഉണ്ട്. 6 വർഷത്തെ കോഴ്സ് PharmD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തുല്യമായ രീതിയിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് തന്നെ പേര് വെച്ച് നടക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് PharmD കോഴ്സ്. പിന്നെ +2 കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു 14 തരം കോഴ്സുകൾ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ, ഒപ്താൽമിക് അസിസ്റ്റന്റ്, എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ, തിയേറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ്, പൾമിനോളജിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു 14 വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ, 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും 2-3 കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മൊത്തം 14 തരം കോഴ്സ് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ. ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഇവിടെ ഡിപ്ലോമയാണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ, BSc MLT മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ, BSc ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള BSc ഡിഗ്രികൾ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ഉപരിപഠന സാധ്യതയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള, ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികൾക്കുള്ള മറ്റൊരു സാധ്യത നഴ്സിംഗ് മേഖല. അപ്പൊ ജനറൽ നേഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന GNM 3 വർഷത്തെ ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 1.5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ ജോലി കിട്ടും. ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറുടെ ശമ്പളത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന ശമ്പളമാണ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ അത്ര നഴ്സുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിനൊക്കെയാണ് സമരം ഒക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം ഉയർന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി പൈലറ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വലിയ ഫീസാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ സയൻസ് സ്ട്രീം പഠിച്ച ആളുകൾക്കാണ് പൈലറ്റിലേക്ക് പോവുക. ഇനി ഫീസ് കൊടുത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ, 10-50 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ. അതിന് പണം മുടക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി +2 സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിട്ട് അത് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടി ഇന്ത്യൻ വായുസേന വിമാനസേനയിൽ പൈലറ്റായി 10 രൂപ ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിലെത്താവുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലായാലും ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലായാലും ധാരാളം ഡിഗ്രി കോളേജുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് BA, കോമേഴ്സ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് BCom, സയൻസ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് BSc. ഇപ്പോൾ BSc കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, മാത്സ്, സുവോളജി, ബോട്ടണി പോലുള്ള ബയോടെക്നോളജി പോലുള്ള 100ഓളം തരം കോഴ്സ്. ആണെങ്കിൽ ഫിലോസഫി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയുള്ള ഭാഷകൾ, കൂടാതെ എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഹിസ്റ്ററി,
സോഷ്യോളജി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റായിട്ട് 100ഓളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ, ബികോം അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ബികോം കോഴ്സുകൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിലും PG ലെവലിലും പഠിക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സുകളെ പറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ ചെലവഴിക്കാം. എന്തായാലും ഈ സിസ്റ്റർ പ്രിൻസി ആണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു വേദിയില് ചേറൂര് ഇടവക നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. സാധൻ മാഷ എന്ന് പറയുന്ന സാധന ഗണേഷസ് എന്ന് പറയുന്ന മാഷാണ് അതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. അതുപോലെ ജോബ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറും എന്നെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേദിയാണ് സിസ്റ്റർ പ്രിൻസി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വരുന്നത്. എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് ഇരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ വിളിച്ച ഇതിന്റെ സിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. കുട്ടികൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വിളിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ആരെങ്കിലും തുടങ്ങോ? കമ്മിറ്റിക്കാരോ ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിക്കോളൂ. എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് സാറേ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ PT മാഷായിട്ട് വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ JD വരാനായിട്ട് +2 കഴിഞ്ഞാൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? അതായത് അവിടെ 2 തരത്തിലാണ് അവിടെ സെലക്ഷൻ. അവിടെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. ഇപ്പൊ ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി കൂടി നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കായികക്ഷമത കൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെലക്ഷൻ. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ പോലെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണെന്ന് കൂടി അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ഷൻ CPT കോഴ്സ്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പോവുകയോ അങ്ങനെ പോയി അതായത് വെയിറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നല്ലാതെ അത് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയ ആൾക്ക് നിർബന്ധിതമായ സെലക്ഷൻ എന്നല്ല, അതിന് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഒരു മാർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ CPT കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആണ്, കാരണം ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ ഇപ്പോ സ്വകാര്യ കോളേജുകൾ, ഇപ്പൊ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ BP എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ആണ്, അതിന് പണച്ചെലവുണ്ട്. അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു PT മാഷായിട്ട് നമുക്ക് ജോലിയുള്ള കോഴ്സായി PSC അംഗീകരിച്ചു. വേറൊരു പ്രത്യേകത, UP-യിലും ഹൈസ്കൂളിലും ഈ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ CPT കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ UP-യിലെ മാഷക്കും ഹൈസ്കൂൾ മാഷക്കും പോസ്റ്റ് 2 ആണെങ്കിലും ശമ്പളം 1 തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ITI അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്കിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ അതായത് ഗവൺമെന്റിലല്ല എയ്ഡിലാണ് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ITIയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ITI പോലത്തെ സ്കൂളുകൾ, ഡിപ്ലോമകൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ അതായത് ഇപ്പോ ഈ കേരളത്തില് ITI മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് 2ആണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് മേഖല. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ദേശമംഗലത്തും ITIയിലാണ്, പിന്നെ മാളയിലാണ് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട്. ഇത് SSLC അതായത് +2 കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ നോളജും നമ്മളുടെ ശേഷിയും വർദ്ധിക്കും എന്നതാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. കണക്കും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസും ഇംഗ്ലീഷിലെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ. അവിടെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഒരു 3-4 കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 10-25 തരം കോഴ്സ് കേരളം മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വലിയ മറ്റേ വർക്ക്ഷോപ്പ് വേണം. വർക്ക്ഷോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ വിസ്തൃതിയുള്ള സ്ഥലം വേണം, ഉപകരണങ്ങൾ വേണം, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് കുട്ടിക വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 3-4 കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കും. ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലെ മാർക്കിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സെലക്ഷൻ. സ്വകാര്യ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവര് ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം. അതൊക്കെ ഇപ്പോ ഓരോ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടാണ്. അത് നിയമപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ആനുകൂല്യം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല. അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊതുവെ മുന്നോക്ക സമുദായമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടൂ. അല്ലാതെ മുന്നോക്ക സമുദായം ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാധാരണ. ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്കും കൺവെർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള SIUC ഒഴികെ, നാടാ ക്രിസ്ത്യൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടായ സുറിയാനി ആയാലും റോമൻ കത്തോലിക്കനായാലും ഓർത്തഡോക്സ് ആയാലും ജാക്കോബൈറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ മുന്നോക്ക സമുദായത്തിലാണ്, ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് പെടുക. പിന്നെ അപൂർവം ചില കോഴ്സിന് മാത്രമേ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, മൈനോറിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ്. അങ്ങനെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യന് അതിലൊരു എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം കിട്ടാൻ സാധ്യത. ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലത്തും ഫീസ് കൊടുത്തു തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഠിക്കും. ഈ ITI മേഖലയും പോളി മേഖലയും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു +2 കഴിയുമ്പോൾ 90% അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 80% മാർക്കും അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും അതിന് താഴെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ITI പോളി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയും അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സമാന്തരമായി പാരൽ കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലോ ഹോസ്റ്റലിലോ കറസ്പോണ്ടൻസോ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പ്രായത്തിന് 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ 17 വയസ്സിൽ +2 കഴിഞ്ഞു, 19 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു, മറ്റേ ITI കഴിഞ്ഞു, 20 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമയും കഴിഞ്ഞു. 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ഒരു കൊല്ലം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപ്രന്റീസ്മാരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 21ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മിനിമം 20,000 രൂപ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതിമാസം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ITIയുടെയും പോളിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഈ ദിവസത്തില് എനിക്ക് പറയാൻ. സാറേ, ഞാൻ ആന്റിയാണ്. എന്റെ മോൻ ഇപ്രാവശ്യം +2 എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അവന് ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് പഠിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതിന് കീമ എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. ഏതാ കോഴ്സ് പറഞ്ഞത്? ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്. ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്. ഫോറൻസിക്. അതെ. ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഇപ്പോ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളാണ് ഫോറൻസിക് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തില് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ കോഴ്സുകളാണ് ഫോറൻസിക്കിന്റെ. അപ്പോ മറ്റേ ഇപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡിഗ്രി ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് BVOC എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഫോറൻസിക് വളരെ റയർ കോഴ്സായിരുന്നു. അതിന് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമായത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അത്ര വലിയ ഡിമാൻഡിലേക്കൊന്നും എത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളായിട്ടാണ്. ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ശ്രീ ചിത്ര പോലുള്ള വലിയ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ പോകുന്നത്. ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കൂടുതൽ വ്യാപകമായത്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല അതിന് തുറന്നു കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. സിസ്റ്റർ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ഡിസ്കഷൻസോ? സിസ്റ്റർ, ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ആരും ചാറ്റിലും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല, ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല സിസ്റ്റർ, ചാറ്റിലും ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഷിനു ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അവിടെ? ഷിനു. ഓക്കെ, തുടങ്ങിക്കോളൂ. കേന്ദ്ര വിമൻ യൂത്ത് അസോസിയേഷന്റെ പ്രൊജക്റ്റായ സ്റ്റുഡന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക്
വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നന്ദി പറയുക എന്നൊരു കർത്തവ്യമാണ് എന്നിലിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് അധികം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച നമ്മുടെ സർവേശ്വരനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മാറാപ്രേം മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയോട്, കേന്ദ്ര വിമൻ യൂത്ത് അസോസിയേഷന്റെ രക്ഷാധികാരി നമ്മുടെ സഭാ മേലധ്യക്ഷനുമായ അപ്രേം തിരുമേനി എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി, ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. അതിനു മുന്നേ വരെ നടത്താറുള്ള എല്ലാ ഓൺ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിലായാലും തിരുമേനി നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് വളരെയധികം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചെന്ന ജോൺ ജോക്കി സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഇത്രയധികം ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇത്രയധികം അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നേടിയ സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ് വളരെയധികം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയൊരു നല്ലൊരു സദ്യ കിട്ടിയ പോലത്തേന് തുല്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ സാറ് ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലും 10, +1, +2 അതുപോലെ +2 പാസ് ഔട്ടായ കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ഇനി അടുത്ത ഒരു കരിയർ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള ചെറിയ ടിപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരുകള്, കോഴ്സുകൾ, ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം സാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ സാർ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു കുട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമായി തോന്നിയത്, നെഗറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ പോകാതെ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നതൊരു നിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. സാറാണ് അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് സാർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതിന് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ സാറിനോട് ഈ വുമൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാരന്റ്സിന്റെയും കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും സാറിന്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഇത് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ്, സെൻട്രൽ ട്രസ്റ്റി ബോർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റി ബോർഡിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ചെയർമാനോടും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നന്ദി പറയുകയാണ്. 2009 മുതൽ നമ്മൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെ ഓരോരോ കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആന്റിമാരുണ്ട്, കൺവീനർമാര്, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും, അതുപോലെ വുമൻസിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്, എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാണ്. ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും പരമാവധി എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ മാത്രം കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പാരന്റ്സിനും വലിയൊരു നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരിക്കൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. കയറാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സങ്കടമില്ല കാര്യത്തിൽ. അവർക്ക് അവിടെയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലപ്പോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിലും. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും സാറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഏറ്റവും നീഡി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേയിൽ ഒരു ജോബ് ആണ് അവരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. കാരണം കുടുംബജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ്. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും ഇനിയുള്ള അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എല്ലാം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേയിൽ ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സുകളൊക്കെ
കണ്ടെത്താനായിട്ട് സഹായിച്ച വലിയൊരു വെന്യൂ ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പം ഒത്തിരി നന്ദി. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സാറ് വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ സമ്മതിച്ച്, എന്താ പറയാ, നമ്മളൊന്നും അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത സാറായി പോലും നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുട്ടികളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. തിങ്കളാഴ്ച 1:30 മണിക്കാണ് 10ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച 1:30 മണിക്ക്. ചൊവ്വാഴ്ച 1:30 മണിക്ക് 11, 12 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അത് കുട്ടികളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ സമയത്ത് വരിക. കിഴക്കേക്കോട്ട കോളേജിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് കൃത്യ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന്. താങ്ക് യു.